सरकार पुराने नोट बंद ते नवे नोट जारी क्यों करती है। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे सब नाल हरशरण कौर। अज की खास रिपोर्ट दे विच आपां 2000 दा नोट जिहड़ा वापस ले जाण दे ऐलान तो बाद ये समझण की कोशिश करांगे कि आखिरकार सरकार नोटबंदी का ऐलान क्यों करदी है कदे कदे ते नवे नोट जारी है जिहड़ा वो क्यों करदी है। 8 नवंबर 2016 ਤੇ ਫਿਰ 19 ਮਈ 2023 ਇਹ 2 ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਨ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1000 ਤੇ 500 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 500 ਤੇ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਰਾਹੀ ਮਚੀ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। इस दरम्यान भारत सरकार ने मोदी सरकार ने भावें कहा सी कि काला धन खत्म करने के लिए असीं ये कर रहे हैं, पर कांग्रेस हुण कह रही है कि 2000 का नोट जारी करना सरकार की वड्डी गलती सी ते उस गलती नूं सुधारन दे लई हुण सरकार ने 19 मई 2023 नूं 2000 के नोट नूं बंद करन दा आप ही ऐलान कर दिता है। हालांकि 4 साल पहला ही सरकार ने इस ते काम शुरू कर दिता सी जो 2019 दे विच नोटां दी छपाई पूरी तरह बंद कर दित्ती गई सी। हालांकि बहुत सारे लोकां नूं साडे दर्शकां नूं भी नहीं पता होना कि 2019 दे विच नोट छापणे बंद हो चुके सन। 2000 दे ਜਿਹੜੇ 19 तक छपे सी ਉਹੀ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। सब तो पहला बहुत ही संखेप रूप दे विच ये तुहानूं समझाउने हां कि नोटबंदी हुंदी क्यों है, कोई भी नोट बंद क्यों किया जाता है। दरअसल वड्डे नोट की जे आपां गल कर लईए तां काला धन जमा करन दा सब तो वड्डा जरिया वड्डा नोट हुंदा है। अपने देश दे विच सब तो पहला 2016 तक 1000 का नोट सब तो वड्डा सी। अज दी डेट दे विच 2000 का नोट सब तो वड्डा है ते हुण जो 2000 का नोट बंद हो जाऊगा तो सिर्फ 500 का नोट ही सब तो वड्डा नोट रह जाऊगा। हुण पता नहीं सरकार दोबारे 1000 का नोट लियाऊगी जां फिर की फैसला लऊगी। सो अक्सर वेख्या गया कि वड्डे नोट नूं लोग घट ही खर्च करते हैं, ना तो लैण वाला कोई राजी हुंदा है, देण वाला भी हमेशा जो सेविंग करनी हुंदी है तां यही ਜਿਹੜਾ सोच के ਉਹਨੂੰ सेव कर ਲੈਂਦੇ कि ਵੱਡਾ ਨੋਟ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 300 ਰੁਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 300 ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕਿ 300 ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨੋਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਦਲਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। पर इत्थे ਇਹ सवाल उठदा है कि जे सरकार ने काला धन खत्म करने लई 500 ते 1000 दे वड्डे नोट बंद कीते सी तां आखिर सरकार नूं उस तो भी वड्डा 2000 दा नोट जारी करन दी लोड़ क्यों पै गई, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। सब तो पहली ते सब तो आखिरी गल यही है, इको एक कारण यही है कि 2000 का नोट जारी करना सरकार की मजबूरी सी। दरअसल 2016 दे विच सरकार ने जो 1000 ते 500 के नोट बंद कर दिते तो अचानक देश दे विच 85% नोट रद्दी हो गए, कूड़ा बन गए। हुण बाजार दे विच नवे नोट लियाउण लई सरकार कोले समा घट सी, जबकि बैंकां दे विच लोकां दीयां लाइनां लगियां पईयां सी। इसे वजह करके सरकार ने 2000 का नोट बाजार दे विच उतारिया ताकि एकदम मची हलचल नूं कंट्रोल किया जा सके, पर कंट्रोल उस वक्त फिर भी कुछ नहीं होया सी। नोटबंदी नूं कंट्रोल करन दे लई 2016 दे विच RBI ने 657 ਲੱਖ ਕਰੋੜ वैल्यू दे 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ, जो कि कुल करंसी का 50% सी, जबकि 500 के नवे नोटां की कुल
ਵੈਲਿਊ 22.5% ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ 54 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਗਾਇਬ ਨੇ। 54 ਕਰੋੜ ਨੋਟ ਗਾਇਬ ਨੇ। 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕੁੱਲ 214.2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗਾਇਬ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ 54 ਕਰੋੜ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 108 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 54 ਕਰੋੜ ਨੋਟ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2000 ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਜਾਂ 1000 ਨੋਟ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦਾ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੱਢਣਗੇ। ਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 2000 ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਛਪਣ ਲੱਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ 245.33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 20.21 ਕਰੋੜ ਦੇ 310 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 92.17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਨੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਬੀਆਈ ਹੋਰ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਰਬੀਆਈ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ 10-10 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੱਥੇ 2 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 1-1 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ 10-10 ਦੀ ਥਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਿਲੋ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਣਕ ਉਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿਓਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ D-N+RD। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ GDP, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਲਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ DNR ਹੁੰਦਾ ਹੈ। D ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ GDP, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਤਪਾਦਨ। N ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। R ਮਤਲਬ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੋਟ
ਕਿੰਨੇ ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਰਬੀਆਈ 4 ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿੰਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। 2 ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮਡਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ SPMCIL ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ 4 ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਛਪਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਛਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨਾਸਿਕ, ਦੇਵਾਸ, ਮੈਸੂਰ, ਸਾਲਬੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 19 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਫਿਰ 19 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 20,000 ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।